ایسے ہم بریانی کھانے والے اور یہ کھانے والے نان کھانے والے لوگ ہم لوگ نہیں ہیں. عزت دو گے تو باعزت کرو کے بارے میں سوچتے ہیں. ایک شوق ہے ہمیں اور جانسار بنتے ہیں. ہماری زندگی ہمارے ماں باپ کی زندگی ہم یہ سب زندگی گزر گئی. آج ہماری اولاد کی نہیں چل. اچھا آپ کے حلقے میں پیپل پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے, مسلم لیگ نون کھڑا کر دیتی ہے, تو آپ اس کو بھی ووٹ ڈال دیں گے؟ دیکھیے جی, جو ہماری قیادت کا فیصلہ ہوگا ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اگر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی 13-14 جماعتیں کٹی اس میں حکومت کر رہی ہیں, اگر مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اگر وہ وہاں پہ آپ کے علاقہ میں اپنا کینڈیڈیٹ آگے پیپل پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتے, نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس حلقے سے الیکشن لڑے, ایم پی اے یا ایم این اے یا چیئرمین ہے, تو آپ کیا اس کو ووٹ دیں گی؟ نہیں کبھی نہیں. باجی میری بات سنیں, آپ میری بات سنیں. باجی کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جب سے میاں صاحب نے جو بھی کام کیا ہے نا ملک کی حفاظت کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کے لیے کیا ہے, جو ملک کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا وہ اب بھی وہی کریں گے. اگر انہوں نے پیپل پارٹی کے کسی بندے کو ٹکٹ اناؤنس کر دیا یا وہ وہاں کے کینڈیڈیٹ بنا دیا گیا, تو جو میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کا. بالکل. اچھا ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ ماں جی کہتی ہے کہ پیپل پارٹی کا اگر وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہمارے حلقے میں کھڑا ہوگا, مسلم لیگ نون کھڑا کریں گی تو ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ ماں جی کہتی ہے کہ اگر نون لیگ پیپل پارٹی کو بھی کھڑا کر دے, کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دے, ہم اس کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اپنے ملک کو بچانا ہے. اچھا یہ تو مہنگائی ہو رہی ہے, اس کے اوپر کیا انشاءاللہ یہ جو کیا دھرا سارا وہ نیازی کا ہے, عمران نیازی صاحب کا. اب 5 سال پورے انشاءاللہ ہو جائے, جیسے ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا, جیسے پہلے میاں صاحب نے اتنا کام کیا ملک کی اور قوم کی ترقی کے لیے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آگے بھی بہت اچھے فیصلے ہوں گے اور غریبوں کی سنی جائے گی. وہ ہمیشہ غریبوں کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھا یہ جو مسلم لیگ نون 2,000 روپے دے رہی تھی وہ آپ کو ملے؟ یہ بالکل غلط بات ہے, نہ انہوں نے کبھی دیا ہے اور نہ کسی ورکر نے دیا. 2,000 دینے والے 2,000 روپے وہ ابھی مطلب لوگوں کو نہیں دے رہی تھی, جو پہلے دے رہے تھے اکاؤنٹ میں, جیسے بے نظیر اسکیم چل رہی تھی, اس طرح کی اسکیمیں چل رہی تھی. کافی لوگوں کو ملے ہیں اور فائدے بھی پہنچے ہیں. رمضان میں بھی انہوں نے بہت اچھا پیکیج دیا, بہت زیادہ, بہت لوگوں نے روزے رکھے, دعائیں بھی بہت زیادہ دی. یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ نیازی صاحب ٹاٹا بائے بائے. نیازی صاحب پٹے دے. اچھا میں تو یہ کہتا کہ تسی رہنما سینئر رہنما ہو, سینئر ورکر ہو, کہ تانوں جو لوگوں نے لائن چلا کے آٹا ملیا, لوگوں کو لائن میں آٹا مل رہا تھا, کہ آپ کو گھر پہ ملا تھا؟ دیکھیے میرے بھائی, یہ سب کہنے کی باتیں آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. لائن میں انہوں نے نہیں لگایا, چیئر بالکل لگائی گئی, جہاں بٹھا کے بڑے پیار سے پانی کی بوتلیں, کولر لگائے گئے, اور پانی بھی ملا, چیئر پہ بٹھایا بھی گیا اور آٹے بھی دیے گئے. اچھا کوئی لاسٹ پیغام دینا چاہیے؟ بس میاں صاحب آپ جلدی آ جائیں اور سب کو دکھا دیں. ہمیں جو آئے گا اللہ کو پتہ جائے گا. میاں صاحب آئیں گے, اللہ کو پتہ جائے گا. کون سا؟ یہ شمالی لاہور. آج مریم نواز کی تقریر ہو رہی ہے, تو آپ کی تقریر ہوگی. جیسے مریم نواز صاحب آئیں گے ہم جوش و خروش سے نعرے لگائیں گے. وہ آج تو ہم ادھر سے نعرے لگا کے ادھر آئے ہیں. تو آپ کا پارٹی میں کون سا؟ جی میں کوارڈینیٹر ہوں. ہاں, ہماری کچھ خواتین نا پانی کی بوتلیں اور چیزیں لینے گاڑی میں گئی ہیں, ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ دیکھیے یہ تو بہت افسوسناک واقعہ ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. جیسے انہوں نے اتنے بڑے دعوے کیے تھے, یہ ہو جائے گا, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ تو کچھ نہ ہوا, اور یہ الٹا یہ کتنا برا واقعہ پیش آیا. اس کی مزاحمت ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی احتجاج کرتے ہیں, لیکن پورا من احتجاج کرتے ہیں. ہمارے گھر دیتے ہمیں ایسا سبق نہیں دیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں کہ ہم نے کس طرح توڑ پھوڑ کی, ہم نے کسی کو برا کہا ہو, ہم نے کسی کا نقصان پہنچایا ہو. ہم پورا من احتجاج کر کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, اور احتجاج ہمارا بھی حق ہے, ہم اس لیے آتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ ہمارے جو ریویوزرز ہیں ان کو بتایا کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے؟ انشاءاللہ میاں صاحب واپس آئیں گے, انشاءاللہ جلد ہی آئیں گے. آپ 5 سال سے تو ہم سن رہے ہیں. 5 سال سے میں بھی تو نواز شریف ہی ہوں جو ادھر بیٹھی, ہم سب میاں صاحب ہی ہیں. آپ کو ہمارے میں میاں صاحب نظر نہیں آ رہے, ہم یہاں سڑکوں سے بیٹھے بن گئے, یہ ہم سب میاں صاحب ہی ہیں. اچھا آپ کو مریم نواز اسٹیج میں بلایا تو آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ بہت اچھا لگے گا, ہماری قائدین ہے. اگر یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن چھوڑ کے جا رہے ہیں, سینئر رہنما ہے, سینئر پارٹی قیادت ہے, وہ ٹوٹتی جا رہی ہے, کرتی جا رہی ہے,
वैसे आप क्या सोचती है कि किस बंदे का हाल है? देखिए आपके सामने ही इसका आप तो फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा इलेक्शन में? देखें, मियां साहब या नून लीग पहले भी कभी फायदे की इस बारे में सोचते ही नहीं है। जब उन्होंने एटमी ताकत बनाई थी तब भी नहीं फायदा सोचा उन्होंने। जब ये सड़कें पर जाल बिछाए तब भी नहीं सोचा। जब भी उन्होंने कोई बड़ा काम किया है जैसे ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा मुल्क के बारे में सोचा है। अभी भी वो जो मुल्क के बारे में बेहतरीन सोचेंगे वो हमें पता है कि अच्छा ही होगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के जो क़यादत है इसके अंदर बहुत से ज्यादा सीनियर रहनुमा हैं, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, मियां शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, तो आप किसको पसंद करती हैं ज्यादा? नहीं, सबके साथ एक जैसे मोहब्बत नहीं हो सकती। देखें, लेडीज के साथ तो सबको ही है, मरियम नवाज साहबा तो हमारी जान है, लेकिन सर के ताज हमजा साहब भी हैं, वो भी मेरे भाई। अब घर में 5 लोग होते हैं, 5 लोगों में से वालिदा है, वालिद है, बहन भाई है, बीवी है, बच्चे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सबको एक लेवल की मोहब्बत करें, ऐसा नहीं होता। किसी का लेवल होता है, रिस्पेक्ट इज्जत करने का कोई लेवल होता है। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, फिंगर यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, दर्द एक जैसे ही है। हमारे लिए वो हमारे हाथ के बराबर है, सब एक जैसे। मियां साहब तो है काबिले रिस्पेक्ट है, उनकी मोहब्बत हमारे लिए काबिले एहतराम है बहुत ज्यादा मेरे दिल में। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, अगर वो आप इस तरह बैठी है हमारे चैनल के थ्रू वो वीडियो देखते हैं, वो आपसे मिलते हैं, तो आपकी फीलिंग क्या होगी? बहुत खुशी होगी। मेरा जो है ना जिंदगी की जो ख्वाहिश है मियां साहब से मिलना, मियां साहब से मिलना। मुझे मैं बड़ा लाइक करती हूँ उन्हें। अच्छा, हाँ जी। तो एंड में कोई पैगाम देना चाहिए क्या मियां साहब को? जी हाँ जी, मियां साहब हम आपके वर्कर हैं, खिदमत गुजार हैं, आप आपकी खिदमत करते हैं और बेलोस करते हैं और बहुत मोहब्बत है हमें आपके लोग कहते हैं ऐसे हम बिरयानी खाने भी आए और ये नान खाने वाले, नान खाने वाले लोग हम लोग नहीं है। इज्जत दोगे तो इज्जत के बारे में सोचते हैं, एक शौक है हमें और जानकार बनते हैं। हाँ जी, हमारी जिंदगी, हमारे माँ बाप की जिंदगी अपनी ऐसा गुजर गई, आज हमारी औलाद की नहीं चल। अच्छा, आपके हल्के में पीपल पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, मुस्लिम लीग नून खड़ा कर देती है, तो आप उसको भी वोट डाल देंगे? देखिए जी, जो हमारी क़यादत का फैसला होगा हमारे लिए सर आंखों पे है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी 13-14 जमातें इकट्ठी इस टाइम हुकूमत कर रही है, अगर मुस्लिम लीग नून कहती है कि अगर वो वहाँ पे आपके इलाका में अपना कैंडिडेट आगे, पीपल पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप इस हल्के से इलेक्शन लड़े, MP या MNA या चेयरमैन है, तो आप क्या उसको वोट देंगी? नहीं नहीं, कभी नहीं बाजी मेरी पार्टी को वोट नहीं देंगे। मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। बाजी को शायद इस चीज का इल्म नहीं है कि जब से मियां साहब ने जो भी काम किया है ना मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क के लिए किया है, जो मुल्क के हक में बेहतर फैसला होगा वो अब भी वही करेंगे। अगर उन्होंने पीपल पार्टी के किसी बंदे को टिकट अनाउंस कर दिया या वो वहाँ के कैंडिडेट बना दिया गया, तो जो मियां साहब का फैसला होगा वो हम सबका। हाँ बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, ये माँ जी कहती है कि पीपल पार्टी का अगर वहाँ पे कैंडिडेट हमारे हल्के में खड़ा होगा, मुस्लिम लीग नून खड़ा करेंगी तो हम उनको वोट नहीं देंगे। ये माँ जी कहती है कि अगर नून लीग पीपल पार्टी को भी खड़ा कर दे, किसी खंबे को भी खड़ा कर दे, हम उसको वोट देंगे। ठीक है, हमारे साथ अपने मुल्क को बचाना है। अच्छा, ये तो महंगाई हो रही है, इसके ऊपर क्या? इंशाल्लाह ये जो किया जा सारा वो न्याजी का है, इमरान न्याजी साहब का। अब 5 साल पूरे इंशाल्लाह हो जाए, जैसे एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, जैसे पहले मियां साहब ने इतना काम किया मुल्क की और कौम की तरक्की के लिए, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छे फैसले होंगे और गरीबों की सुनी जाएगी। वो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते। अच्छा, ये जो मुस्लिम लीग नून 2-2 हजार रुपए दे रही थी, वो आपको मिले? ये बिल्कुल गलत बात है, ना उन्होंने कभी दिया है और ना किसी वर्कर ने दिया। 2-2 हजार देने वाले, 2-2 हजार रुपए वो अभी मतलब लोगों को नहीं दे रही थी, जो पहले दे रहे थे अकाउंट में, जैसे बेनजीर स्कीम चल रही थी, इस तरह की स्कीमें चल रही थी। काफी लोगों को मिले हैं और फायदे भी पहुंचे हैं। रमजान में भी उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज दिया, बहुत ज्यादा, बहुत लोगों ने रोजे रखे, दुआएं भी बहुत ज्यादा दी। ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि नियाजी साहब टाटा बाय बाय। नियाजी साहब फटे थे। अच्छा, मैं तो मैं कहता कि ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ, ਪੀਪਲ ਵਰਕਰ, ਸੀਨੀਅਰ वर्कर हो, सॉरी सीनियर वर्कर हो, कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ जो लोगों ने लाइन चला के आटा मिला, लोगों को लाइन में आटा मिल रहा था, कि आपको घर पे मिला था? देखिए मेरे भाई, ये सब कहने की बातें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लाइन में उन्होंने नहीं लगाया, चेयर बिल्कुल लगाई गई।
जहाँ बिठा के बड़े प्यार से पानी की बोतलें, कूलर लगाए गए और उनको पानी भी मिला, चेयर पे बिठाया भी गया और आटे भी दिए गए। अच्छा, कोई लास्ट पे काम देना चाहेंगे? बस मियाँ साहब आप जल्दी आ जाए और सबको दिखा दे। हमें मियाँ के जो आएगा अल्लाह को पता जाएगा। एक और जोर में। मियाँ साहब आएंगे, अल्लाह को पता जाएगा।